دنیا کی سچائی یہی ہے کہ 2 سال پہلے بہت اکڑتا تھا ہندوستان کا ویر، بھگا دیں گے مار کے افغانستان بنگلہ دیش پاکستان، بھگا دیں گے NRC CA یہ وہ فلاں چیلاں، پورا ہندوستان کے سارے مسلمان پریشان تھے۔ بمبئی سے امامت چھوڑ چھوڑ کے لوگ گھر آ کر کے آدھار کارڈ میں عالم ہے تو صاحب اس میں محمد ہے، اس میں انصاری ہے، آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاس بک سرٹیفکیٹ، یہ سب میں الگ الگ نام ہے، کسی میں محمد ہے، کسی میں عالم ہے، کسی میں انصاری ہے۔ نہیں میچ کیا تو بس سیدھے ڈیٹینشن کیمپ اور سیدھے بھاگو افغانستان اور جیل میں جلتے رہو۔ ایک ایسا ماحول پورے ہندوستان کا ہو گیا تھا۔ مگر معلوم ہے ہم لوگ تو گنہگار ہیں، مگر چند لوگ تھے جو نیک پرہیزگار تہجد گزار، جو رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار کیسے ہوا؟ پروٹیسٹ تو بہت ہوا، گورنمنٹ کے کان پہ جو تک نہیں لگا۔ پر شاہین باغ کا پروٹیسٹ ہوا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولانا چیختے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ نیتا چیختا رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ مگر اللہ نے محبوب بندوں کی دعاؤں کا وہ اثر ظاہر کیا کہ جو بڑا بڑا سینہ تان کے چلنے والا، جسے آرمی پہ سلطنت پہ گھمنڈ تھا، ہوانگ سٹی سے ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ نے ہندوستان بھیج دیا۔ وہ کیڑا وہی کیڑا تھا جو کل نمرود حاکم تھا پوری دنیا کا، لیکن جب دوسروں سے سجدہ کروانے لگا اللہ نے ایک کیڑا سے اس کو ذلیل کر کے تڑپا کے مار دیا اور سارا غرور چکنا چور ہوا۔ اسی طرح سے ایک کیڑا چائنا سے چل کے آیا، کورونا نام کا کیڑا جس کو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کیڑے نے وہ تہلکا مچایا کہ صاحب آرمی سکتے میں پڑ گئی، فوج کی ہمت جواب دے چکی۔ خود جو فوج لڑ رہے کہ اس کیڑا سے کیسے، خود فوجی اس سے گرست ہونے لگے، کورونا سے گرست ہونے لگے، سانس لینے میں دقت ہونے لگی، وینٹیلیشن پہ گئے، مر گئے۔ کیا فوجی، کیا نیتا، کیا DM، کیا SP، کیا زمیندار، کیا غریب، یعنی ایسا ہنگامہ بپا ہوا کہ بھول گئے NRC CA لوگ، اب لوگ کوارنٹائن میں لگ گئے، آئسولیشن میں لگ گئے، صاحب ویکسینیشن میں لگ گئے، یعنی اب 3 سال گزر گئے اس کے، لیکن کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں ہماری چیخ کام نہیں آتی ہے وہاں نیک لوگوں کی دعا کام آ جاتی ہے، آہ سحرگاہ کی کام آ جاتی ہے۔ تو جو فوج ایٹم بم سے نہ ڈرنے والی ہو، اس فوج کو ایک کیڑے سے اللہ ڈرا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے۔ اے قوم مسلم، جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو پھر تمہیں مسجدوں کو نہیں اجاڑنا چاہیے۔ جب اللہ سنکٹ میں تیرا کام آتا ہے، جہاں 40 کروڑ مل کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، وہاں اللہ نے نیک لوگوں کی دعاؤں سے ایسا دن دیا کہ آج تم عزت کے ساتھ رہ رہے ہو۔ آج جلسے جلوس ہو رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، پوری دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کی سرزمین پہ ہم چین سے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک، ہمارے باپ دادوں کا سینچا ہوا ملک، سرکار خواجہ غریب نواز کا ملک، جہاں مسجدیں بناؤ کوئی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں، مدرسہ بناؤ کوئی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب ابھی بھی آج کی رپورٹ آئی ہمارے علاقے میں، ایک صاحب ڈاکٹر مولانا ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے 2-4 سیٹ لوگوں کے مدد سے 100 ایکڑ زمین پہ ایک شاندار یونیورسٹی کا پلان بن رہا ہے، مٹی بھرائی جا رہی ہے، سب کام ہو رہا ہے، سب ہوتا ہے۔ رجسٹریشن کروا لو، کورٹ سے ٹرسٹ بنا لو، آرام سے مدرسہ چلاؤ، مسجد بناؤ، اپنا کالج کھولو، انجینئرنگ کالج کھولو۔ جو مسلمان جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جب غیر مسلم کالجوں میں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہے تو اب مسلمان فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب مجھے اپنا کالج کھولنا ہے، صرف رجسٹریشن گورنمنٹ سے لے لے، اور یہ پرمیشن ہندوستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کالج بنا سکتا ہے، اب رجسٹرڈ کرنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، ہاں دینا پڑے گا، حساب دیں گے، ٹرسٹ کھولیں، ہمارا اسکول رہے گا، ہمارا قانون رہے گا، وہاں جو بچے اسکول میں پڑھیں گے سر پہ ٹوپی رہے گی اور اسلامی لباس رہے گا، 5 وقت نماز پڑھیں گے، پھر وہ سائنٹسٹ بنے، پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، سب بنے، اور ہماری وہاں پہ ہماری بیٹیاں پڑھیں گی، وہ نقاب میں آئیں، حجاب میں آئیں، پڑھانے والی عورتیں ہوں گی، پڑھنے والے
हमारी बेटियां होंगी वो भी पर्दे में, यही पर्दे में जहां दूर दूर तक ज़िनाकारी और बदकारी की कोई बात नहीं होगी। वर नहीं तो आज जिस माहौल में हमारे मुसलमान भाई जी रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग के हिसाब से 6 लाख मुसलमानों की बेटियां अपना मजहब बदल के गैरों के साथ चली गई हैं। और 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी तो वही में एक मुसलमान ने वहाँ के होटलों में, और मैंने भी अपनी आंखों से देखा, वहाँ के हबशी नेग्रो किस्म के लोग शाम के टाइम में और लड़कियों को सजा धजा करके वहाँ गलियों में फिर जाते हैं, होटल अटेंड करते हैं, बड़े बड़े होटल हैं, अमेरिका के लोग वहाँ आते हैं। यानी वो क्या खूबसूरत बेटियाँ मुसलमानों की गोरी हिंदुस्तान की बेटियाँ जिसको गैर मुस्लिमों से मोहब्बत हुई उनके लेके चला गया दुबई। अब वहाँ 2-4-10 महीना रहा उनके साथ में, जब पैसे सारे खर्च हो गए तो उनको तवाइफ के कोठी पे जाके बेच दिया, होटल में बेच दिया, उस लड़की को लड़की बेच के भाग गया। यहाँ से मोहब्बत के नाम पे ले गए, वहाँ जाके होटल में बेच दिया। अब सारी जिंदगी तवाइफों की तरह गुजर रही है। बहुत सारे मुसलमान भाई जो वहाँ काम करते हैं उन्होंने उन लड़कियों से बातें की, उनका कहा कि तुम घर चलो वापस, तुम्हारे गार्जियन से मैं बात करता हूँ और फिर इज्जत के साथ तुम रहोगी। मगर वो आने को तैयार है कि मेरे माँ बाप, मेरे ख़ानदान मुझको कबूल नहीं करेंगे। मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। अब उसी हालत में तवाइफाना ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी उतरी, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। यहाँ अगर किसी मुसलमान भाई से अगर शादी होती है तो चाहे जैसे भी हो इज्जत आबरू के साथ वो रहती है। 80 साल की बूढ़ी क्यों ना हो जाए, ये निकाह की बरकत है कि बूढ़ा अपनी बीवी को अपने कांधे पे लेके डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को ठीक करो वरना मैं मर जाऊंगा। वहाँ जिस्मानी मोहब्बत नहीं, वहाँ दिली मोहब्बत होती है। अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता बनता है वो दिन गुजरता जाता है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। इसलिए हलाल काम कर, अपनी बीवी अपने घर में दीन का चर्चा कर। आज बेशुमार मुसलमानों की बेटियां हैं जिन्होंने इस्लाम नहीं सीखा, कुरान नहीं पढ़ना जाना, बस सिर्फ अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल। डॉक्टर तो 1 करोड़ मुसलमान की बेटी में एक बनी, बाकी इतने 90 लाख लड़कियों की इज्जत लूट गई, उनकी अगर सेहत लूट गई, गैर मर्दों के बीच में रह करके अगर वो ईमान के साथ रही भी तो कैरेक्टर लूट गई। अपने शौहर को शौहर नहीं समझना, अपने डिग्री पे घमंड करना, क्या फायदा उससे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शौहर की इज्जत ना हो, बाल बच्चों की दीनी तरबियत ना हो, घर के रिश्तेदारों की खिदमत ना हो, तो ऐसी कौन सी तालीम है? तालीम वो जो जन्नती बना दे, तालीम वो जो अखलाक का धनी बना दे, तालीम वो जो एक कामयाब माँ बना दे, एक कामयाब बहन बना दे, एक कामयाब शौहर बना दे। जिस तालीम से ईमान लूट जाए, जिस तालीम से आबरू लूट जाए, जिस तालीम से घर लूट जाए, खानदान की नाक कट जाए, उससे बेहतर है कि जाहिल रहे, ईमान बचा के रहे, नमाज बचा के रहे और मर जाए, कम से कम जन्नत तो मिलेगी। वो तालीम कौन सी तालीम है? IAA BA MA, उसे जमीन के नीचे दफन कर दो उस IAA BA MA को जो IAA BA MA तेरा ईमान लूट ले, जो IAA BA MA जो तेरी बेटी को काफिरों के साथ भागने पर मजबूर कर दे, जो IAA BA MA उसे मुर्तद बना दे। वो एग्जाम के नाम पर ही ना उस मौलाना की बीवी खराब हुई। क्यों एग्जाम दिला रहे हो तुम? एग्जाम दिला रहा, एग्जाम दिला रहा, एग्जाम ग्रेजुएशन। अब जाओ सारी जिंदगी एग्जाम देते रहो, न बीवी ही रही न उसका ईमान भी लूट गया, उसके जिम्मेदार तुम। एग्जाम दिला रही है। मैंने भी एग्जाम दिया है ना, मैट्रिक मैंने किया है, पूरे स्कूल में टॉप किया है 500 लड़कों में, 500 हिंदू मुस्लिम थे उसमें मैंने सबसे टॉप किया है। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया है। ग्रेजुएशन में अंग्रेजी ऑनर्स में पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है। PG पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। एग्जाम मैंने, मगर हमारा चेहरा देख के जो गार्ड होता था वो मेरी कॉपी, वो मेरा चेहरा देखता था, कुछ देर के लिए सोचता था एक मौलवी आदमी होकर के इंग्लिश लिटरेचर में MA कर रहा, और उसका शानदार साहब नोटबुक इसका है, शानदार इसकी कॉपी है, देखता था खोल करके अंदर में राइटिंग अंग्रेजी की और पूरी मोटी सी कॉपी, वो बिल्कुल दाद देता था। वो हमने दाढ़ी नहीं छटाई, एक मुश्त से कम कभी नहीं किया, और शेरवानी पहन के मैंने एग्जाम दिया। अभी तो बहुत सारे बच्चे मदरसे के स्कूल कॉलेज में गए, पैंट शर्ट पहना, दाढ़ी मुंडा दी, टोपी फेंक दिया, बस चले गए। असल तरबियत, माँ बाप की तरबियत का बड़ा असर है।